ناظرین کرامی، بہت بڑی خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو پورے ثبوت کے ساتھ میں پیش کرنے والا ہوں۔ انڈیا ٹوڈے کی بہت بڑی خبر کے مطابق بھارت اور بنگلہ دیش کے جو تاریخی رشتے تھے وہ بدترین دشمنی میں بدل چکے ہیں۔ حسینہ رجیم کے بعد بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف بارڈر پر بڑے اقدامات کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے ترکی سے خریدے گئے خطرناک TB2 ڈرونز بھارت کی سرحد پر تعینات کر دیے۔ بنگلہ دیش کی آرمی تیار، بھارت نے اپنے بارڈر پر ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے جو رشتے ہیں وہ بدترین دشمنی میں بدل چکے ہیں۔ حسینہ واجد کی رجیم کے بعد مسلسل 16 سال تک انڈیا نے بنگلہ دیش پر ڈومیننٹ کیا ہے، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش بھارت کو ناکوں چنے چبوا رہا ہے۔ بنگلہ دیش بھارت کے خلاف ایسے سٹیپس لے رہا ہے اور آگے مستقبل میں لینے جا رہا ہے جس سے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ بھارت کے چاروں بارڈرز اس وقت شدید تناؤ کا شکار ہیں۔ بنگلہ دیش ایک ایسا بارڈر تھا جو بھارت کے ساتھ ایک کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے جو رشتے ہیں وہ شروع دن سے ہی بہت اچھے تھے، کیونکہ 1971 کی وار میں کہا جاتا ہے کہ مکتی بانی کا ساتھ دیا تھا بھارت کی جانب سے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ حسینہ واجد کی جو رجیم تھی، جو 16 سال تک انہوں نے بنگلہ دیش پر حکومت کی، 3 ٹرمز ایز اے پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش کیا، اب کہا جا رہا ہے کہ وہ رجیم جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، وہ بنگلہ دیش سے بھاگ چکی ہیں، بنگلہ دیش کو آزادی مل چکی ہے اور ایک نیا بنگلہ دیش وجود میں آ چکا ہے۔ اور اب کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کے مطابق بنگلہ دیش نے ٹرکی سے خریدے گئے TB2 ڈرونز جو ہے وہ بارڈر پر تعینات کر دیے ہیں۔ دنیا تیزی سے روایتی جنگی ہتھیاروں سے ہٹ کر جدید ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج کے دور میں ڈرون وارفیئر یعنی بغیر پائلٹ کے اڑنے والے ڈرونز جنگ کا ایک نیا میدان بنا چکے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں نام، سب سے سستا، جو کہ اسرائیل اور امریکہ ڈرون سے بہت سستا ہے اور بہت افیکٹو ہے، برختیار TB2 ڈرونز جو ترکش ساختہ ہے، جو ترکی کی جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے بات کرنے والا ہے کہ برختیار TB2 ڈرونز کیا ہے اور اس میں پچھلی جنگوں میں کیا کردار ادا کیا۔ برختیار TB2 ڈرون ایک درمیانی درجے کا بغیر پائلٹ کے اڑنے والا ڈرون ہے جسے ٹرکی کی کمپنی نے تیار کیا ہے بیکورڈ ڈیفنس میں، اور یہ ڈرون دنیا بھر میں اپنی کامیابیوں کی کارکردگی کی وجہ سے مشہور ہوا ہے۔ 2020 میں آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ کے علاقے میں شدید جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں آذربائیجان نے بااختیار TB2 ڈرونز کا بھرپور استعمال کیا اور روایتی جنگی ہتھیاروں کے مقابلے میں حیرت انگیز نتائج حاصل کیے۔ آذربائیجان نے ان ڈرونز کے ذریعے آرمینیا کے دفاعی نظام، ٹینکس، فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آرمینیا کی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ آذربائیجان نے جنگ میں اہم کامیابی حاصل کی اور حیران کن نتائج کے مطابق آذربائیجان نے ان ڈرونز کے ذریعے 60% سے زیادہ اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے جو رشتے ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ برختیار ڈرونز نے عالمی سطح پر جب یہ ثابت کیا کہ جنگی حکمت عملی کے لیے مہنگے جنگی ہتھیاروں یا بڑی فوجی مشینری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ڈرونز نہ صرف آذربائیجان نے خریدے بلکہ یہ یورپ کے کچھ ملکوں کے پاس ہیں، جس میں جاپان اب آگے لینے والا ہے۔ پاکستان کے پاس یہ ڈرونز خاصی بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور اب بنگلہ دیش نے جو یہ ڈرونز ٹرکی سے
से खरीदे थे। जनवरी 2024 में ड्रोन्स पहुंचे थे, वो उन्होंने भारत के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। जनूबी एशिया की सूरत हाल है। जनूबी एशिया एक ऐसा खित्ता है जहां दिफाई बजट और हथियारों की दौड़ पहले ही तेज़ है। भारत, पाकिस्तान और चीन खित्ते की बड़ी फ़ौजी खिलाड़ी हैं, जबकि बांग्लादेश, नेपाल भी ये जो बड़ी फ़ौजी टेक्नोलॉजी है वो अब बांग्लादेश भी उभर रही है। सर्दी कशीदगी के लिए देखा जाए तो बांग्लादेश की बरख्तियार ड्रोन की खरीदारी के बाद भारत के लिए एक नए चैलेंजेस पैदा किए हैं। भारत और बांग्लादेश के दरमियान कई सर्दी मसाइल पहले से ही मौजूद थे, लेकिन हसीना रजीम के बाद ये मसाइल बढ़ चुके हैं। ये ड्रोन्स जो बांग्लादेश ने तैनात किए हैं, ये सर्दी निगरानी करेंगे बांग्लादेश की और मुमकिना हमलों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मुमकिन है कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान बढ़ती हुई सर्दी कशीदगी ड्रोन्स के ज़रिए एक नए तसादुम को जन्म देगी। बांग्लादेश के ड्रोन्स भारतीय सरहदी इलाकों की निगरानी कर सकते हैं, जो भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक ख़तरा होगा। अगर सर्दी झड़पें शिद्दत इख्तियार करती हैं तो ये ड्रोन सर्दी इलाकों पर हमले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बरख्तियार TB2 ड्रोन्स की कामयाबी ने दुनिया को यह सबक दिया है कि मुस्तकबिल की जंगें टेक्नोलॉजी पर मुनहसर हो सकती हैं। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने इन ड्रोन्स को ख़रीद कर भारत को यह इशारा दिया है कि वो अपने दिफा को जदीद बनाना चाहते हैं, अपनी सरहदों को महफूज रखने के लिए टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी कर रहे हैं। भारत के सर्दी मसाइल ज़्यादा होते जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान, फिर चीन, अब बांग्लादेश भारत को चुनौती दे रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 4000 किलोमीटर तवील सरहद है, जहाँ अक्सर झड़पें और तनाज़ात होते रहते हैं। चीन बांग्लादेश के सबसे बड़े असलहा फराहम करने वालों में से एक है। इस खरीदारी ने भारत के लिए एक नए चैलेंजेस पैदा कर दिए हैं। भारत की हिकमत अमली भारत को अपने दिफाई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करनी होगी, ताकि बरख्तियार TB2 जैसे ड्रोन से खतरे का मौसर और फ़ौरन जवाब दिया जा सके। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि बांग्लादेश जो है इस तरह के मज़ीद ड्रोन जो है वो ख़रीदने के लिए तैयार हो चुका है, और बांग्लादेश चाहता है कि भारत को सबक सिखाया जाए और भारत के ख़िलाफ़ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने के लिए फ़ैसला कौन कार्रवाई की जाए। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि भारत की हिकमत अमली क्या है। भारत को अपने दिफाई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करना होगी और बरख्तियार TB2 जैसे ड्रोन्स के ख़तरे का मौसर जवाब देना होगा। भारत के पास पहले ही कई किस्म के ड्रोन्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जदीद बनाने की ज़रूरत है। भारत अमेरिका और इजराइल के साथ अपने दिफाई ताल्लुकात को मजबूत कर रहा है, और उन्हीं से भी अपने ख़तरनाक तरीन ड्रोन्स ख़रीदने का भी फ़ैसला भारत करेगा आगे। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गैर कानूनी नकल मकानी जो है वो भारत जो है झड़पें भी करता रहता है बांग्लादेश से, और भारत के लिए ये एक सिक्योरिटी ख़तरा बन चुके हैं ये ड्रोन्स, क्योंकि इन ड्रोन्स के ज़रिए हसास मालूमात जमा की जा सकती हैं। अगर सर्दी इलाकों में ड्रोन्स का इस्तेमाल बढ़ता है तो ये दोनों मालिक के लिए तनाव का सबब बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर बांग्लादेश का ड्रोन भारतीय सरहद में दाखिल होता है तो भारत उसे एक जारहाना इक़दार के तौर पर देख सकता है। इसी तरह भारत के जवाब में ड्रोन्स का इस्तेमाल मज़ीद तनाज़ात को जन्म दे सकता है। मुकम्मल जंग का इम्कान कम है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि जंग हो नहीं सकती। जंग हो भी सकती है, क्योंकि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ मजबूत इक़्तिसादी और सकाफ़ती रिश्ते हैं। वो हसीना रजीम के बाद बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, और वो जो रिश्ते हैं बुरी तरह टूट फूट चुके हैं। तो आज तक लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।